سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد کے سیاحتی مقام دامن کوہ کے جنگلات میں 3 غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی۔ غیر ملکی خواتین جنگلات میں راستہ بھول گئیں۔ پولیس نے تینوں کو تلاش کر لیا۔ واقعے میں ملوث 2 ملزم بھی پکڑے گئے۔ اسی بارے میں رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیوں پر ہائیکنگ کے لیے جانے والی ناروے، اٹلی اور ترکی سے تعلق رکھنے والی 3 غیر ملکی خواتین کے ساتھ دامن کوہ کے علاقے میں نامعلوم افراد کی جانب سے زیادتی کی کوشش کی گئی۔ پولیس کے مطابق خواتین نے اپنے موبائل فون کے ذریعے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ خواتین نے جب پولیس کو کال کی تو انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق بازیاب ہونے والی خواتین کا تعلق اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین کے سامنے آنے والے بیانات کے مطابق 3 افراد نے انہیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث 2 ملزموں فرقان اور ابرار کو گرفتار کر لیا۔ تیسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ابتدائی تفتیش کے دوران ملزموں نے خواتین سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا اقرار کیا ہے۔ پولیس ٹیموں نے ٹریل 1، ٹریل 6، ٹریل 5 گوکینہ تلہاڑ میں خواتین کو تلاش کیا، جنہیں بعد ازاں بحفاظت تھانہ کوہسار پہنچا دیا گیا۔ غیر ملکی خواتین کی تلاش کے لیے سراغ رساں اسلام آباد میں لوک میلہ سج گیا۔ اسلام آباد میں ملک بھر کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ لوک ورثے میں بکھرے صوبائی رنگوں کا نظارہ دیکھتے ہیں صبا بجیر کی رپورٹ میں۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان پورے پاکستان کے ہر صوبے کی ثقافت کا رنگ اس میلے میں دکھایا گیا۔ کشمیر کے کلچر اور روایات کو فروغ دینے کے لیے مخصوص سٹالز لگائے گئے۔ ہر طرف چاروں صوبوں کے علاقائی رقص نے محفل لوٹ لی۔ اسلام آباد میں لگے میلے میں آنے والے لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ یہ اچھی ہے کہ لوک ورثہ والوں نے یہ ایونٹ لگایا اور پورے پاکستان کو یہاں اکٹھے کیا ہے۔ اچھا کلچر پیش کیا جا رہا ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے، بہت انجوائے کرتے ہیں۔ جب یہ کلچر اور ٹریڈیشنز کی بات آتی ہے تو لوک ورثہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ چار طرفہ یہ جو کلچر بکھرا ہوا ہے سندھ کا اور بلوچستان کا اور بھی بہت صوبے سارے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ۔ لوک میلے میں مختلف مقامی رقص اور کلچرل پرفارمنس کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ لوک میلے میں تمام صوبوں اور علاقوں کی ثقافت کے رنگ ایک جگہ جمع کرنا پوری دنیا میں پاکستانی کلچرل متعارف کرانے کے باعث ہے۔ کیمرہ مین واجد مغل کے ہمراہ صبا بجیر، 24 نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کا اصل ہدف پاکستان میں حقیقی جمہوری نظام کی بحالی ہے۔ کسی ادارے کے سربراہ کا نام لینے کا مسئلہ نہیں، ہم نے ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق کر لیا۔ 14 نومبر کو قیادت کا مشاورتی اجلاس ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 14 نومبر کو اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے گا۔ کراچی میں مقامی ہوٹل کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے شوہر جناب کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، شدید اس کی مذمت کی گئی ہے۔ 3 ہفتے ہو رہے ہیں، اس کے کسی قسم کی ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی اور اس حوالے سے کس بنیاد پر تاخیر کی جا رہی ہے؟ پاکستان کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا۔ پھر مسلم لیگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس روش پہ جائے گی تو پھر ان کے لوگ بھی قتل کیے جائیں گے۔ اعتراف ہے ریاست کی سطح پر کہ پاکستان میں اصل دہشت گرد کون ہے۔ اگر کوئی بھی دوسرا حادثہ ہوتا ہے یا پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اس میں جرم کرنے والی شخصیات کا پتہ چل گیا ہے، یہی ان کے آئندہ کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں زیر التوا ہے؟ ساری دنیا کو چور کہا جا رہا ہے، عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، نیب میں گھسیٹا جا رہا ہے اور خود اپنے اوپر دائر مقدمات التوا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، یہ سطح نہیں ہے ہماری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سطح بلند ہے اور بلند سطح پر بات ہو رہی ہے۔ مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر حکمران جماعت کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کہتی ہیں حکومت کے دن گنے جا چکے، گلگت بلتستان میں الیکشن آیا نہیں لیکن دھاندلی شروع ہو گئی۔ حکمران لاکھ دھاندلی کر لیں، شیر آ گیا تو سارے گیدڑ بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے امیدوار لوٹوں کو شکست دیں گے۔ وہ چلاس میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ مجھے پتا چلا ہے جتنی دھاندلی ہوئی ہے یہاں پر
अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। लेकिन याद रखना दियामिर के मेरे भाइयों, अगर शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। और सुना है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवार लोटे हो गए, एक लोटा हो गया है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सारी अपोजिशन पार्टीज़ कहती हैं कि हमारी चोरी माफ़ कर दें। इमरान खान आम आदमी के मसाइल को समझते हैं। वज़ीर आज़म ने कैंसर अस्पताल बनाया, नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। KP में इमरान खान ने जहेज़ की लानत ख़त्म की। वो स्कर्दू में जलसे से खिताब कर रहे थे। इमरान खान इनको NRO दे दे, माफ़ कर दे। ये मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना, ANP, ये सारी पार्टियां नारे मारेगी कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपको मालूम है अपने दिल में ये क्या मांग रहे हैं कि हमारी चोरी माफ कर दो। मौलाना डीजल के भाई मौलाना CNG को फिर मैंने लोगों से वादे पूरे किए, फिर मैंने सिर्फ हराया नहीं, अब चेक कर लें जितना इसका वोट है उससे डबल मेरी लीड है। और वो कौन है? वो इन सब का इस वक्त हेड है। जिनका हेड अपने इलाके से भगाया हुआ हो उनकी अपनी क्या हालत होगी। जो नवाज शरीफ का इस वक्त कि वो डाकू हमारा पैसा भी लूट गया, आज हमारी फौज को भी गंदा कर रहा है, इदारों को गंदा कर रहा है और उसका झगड़ा लेके फिर रहा है, वो गद्दार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हमारा बयानिया ये है कि मुल्क में अल्लाह का निज़ाम चलेगा। पाकिस्तान में अमरीका करप्ट माफिया का निज़ाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI हुकूमत ने अवाम का खून निचोड़ा। इमरान खान झूठों का आलमी वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। वो बुनेर में जलसे से खिताब कर रहे थे। जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया था वो भी शर्मिंदा है। जब PTI के वज़रा एक दूसरे को फोन करते हैं तो नाम के साथ एक लाहिका लगाते हैं और वो नाअहल का लाहिका है। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग और परवेज मुशर्रफ के वकोड़ों ने मिलकर उनके सबक को लगाने मिंबरों ने मिलकर PTI का इंजन PTI पार्टी बनाई और फिर उन्होंने इस मुल्क पर कब्जा किया। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत और अपोजिशन से मायूस हो गए। एक दूसरे को चोर डाकू ना कहने की अपील भी कर दी। कहते हैं इमरान खान मोदी से बात करने को तैयार नहीं, लेकिन अपोजिशन जमातों से बात करने पर राजी नहीं। नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त दिलाई और जाते ही शोर शराबा शुरू कर दिया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने तोपों का रुख विफाकी हुकूमत और अपोजिशन की तरफ कर लिया। कहते हैं हुक्मरान सुबह शाम चोर चोर कहने और अपोजिशन हुकूमत गिराने में लगी है। 2.5 साल बाद भी इमरान खान को यकीन नहीं कि वो हुक्मरान बन गए हैं। नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त दिलाई, जाते ही शोर शराबा शुरू कर दिया। 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक उनको ये यकीन नहीं आ पाया है कि वो इलेक्शन जीत गए हैं, वो मुल्क के हुक्मरान बन गए हैं। वो आज भी इलेक्शन कैंपेन की तरह अपनी हुक्मरानी चला रहे हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी का कहना था कि कश्मीरियों के कातिल मोदी से इमरान खान बात करने को तैयार हैं, मगर अपोजिशन जमातों से बात करने पर राजी नहीं। ये कैसा निज़ाम है? इमरान खान को मालूम होना चाहिए मुल्क आइन के तहत चल रहा है, बादशाहत के तहत नहीं। इमरान खान साहब, इस मुल्क में आइन के तहत हुक्मरानी चल रही है, मुल्क चल रहा है, यहाँ बादशाहत नहीं है। जिस दिन आपने ये कह दिया पहले दिन कि मैं अपोजिशन से बात नहीं करूंगा, आपने उसी दिन आईनी बहरान इस मुल्क में पैदा कर दिया। बाग जना में जलसा से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है, लेकिन हक नहीं मिलता। सनतकारों का बेड़ा गर्क हो गया, गैस मिलती है न बिजली। अब तो कराची को बदतरीन ट्रांसपोर्ट का शहर करार दे दिया गया। हिसाब लेने का कहने वालों से कराची हिसाब लेगा। पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है। जरा सी बारिश होती है, माओ के 30-30 साल के जवान जरा सी बारिश में सड़कों पर करंट लगने से तड़प रहे होते हैं। किसी शहर का ये हाल नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि जब तक लोगों को मकामी सतह पर इख्तियार नहीं मिलता, मसाइल हल नहीं हो सकते।
نیب نے شوگر سبسڈی اسکینڈل کی تحقیقات تیز کر دی۔ ڈی جی نیب راولپنڈی نے مختلف محکموں اور شوگر ملز کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ نیب نے مختلف سٹیک ہولڈرز کو طلب کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ شوگر سبسڈی کیس میں نیب راولپنڈی نے تحقیقات کو مزید تیز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان نعیم منگی نے اس کیس سے متعلق دستاویزی ریکارڈ اکٹھا کرنے کے لیے پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں اور شوگر ملوں کا دورہ کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹر کی سربراہی میں 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب راولپنڈی نے اس معاملے میں اپنے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے مختلف اسٹیک ہولڈرز کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اے سی سی پی پہلے ہی نیب کے حکم پر شوگر سبسڈی کیس میں مختلف شوگر ملوں کی تفصیلات نیب کو فراہم کر چکا ہے۔ گزشتہ ماہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے شوگر کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شوگر سبسڈی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان نعیم منگی کو شوگر سبسڈی کیس کی آزاد، شفاف، غیر جانبدار اور میرٹ کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیئرمین نیب نے افراد اور محکموں کو خاطر خواہ موقع فراہم کرتے ہوئے شوگر سبسڈی کی تحقیقات کو پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کرنے اور غیر قانونی طور پر سبسڈی وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عثمان خان، 24 نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ ق کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی حالت سنبھل گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آکسیجن ماسک کی ضرورت نہیں، جبکہ انہیں چند دن مزید ہسپتال میں رکھا جائے گا۔ چودھری 24 نیوز پر پابندی کو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ یہ پاکستان میں کسی بھی نیوز چینل پر پابندی کی طویل ترین تاریخ ہے۔ مختلف شہروں میں صحافتی برادری سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سراپا احتجاج رہیں۔ صحافتی تنظیموں نے 24 نیوز کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس قائم خانی نے 24 نیوز کی بندش کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کی بندش کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ 24 کی بندش کی بھی مذمت کرتے ہیں، میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں، اور میڈیا کی آزادی، میڈیا کے ساتھ اس وقت جو ہے زبردست قسم کا ایک انتہائی گھٹیا پن کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ گجرانوالہ میں 24 نیوز کی بندش کے خلاف پیپلز پارٹی کے جیالے باہر نکل آئے۔ جیالوں نے منیر چوک سے گونداوالا اڈا تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے پیپلز پارٹی گجرانوالہ کا کہ جلد از جلد ٹی وی چینل 24 کو بحال کیا جائے۔ 24 نیوز کی بندش کو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ۔ بندش کے خلاف لاڑکانہ، خیرپور، کندکوٹ میں صحافی تنظیموں کا احتجاج جاری رہا۔ جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے، جو چینل سچ دکھاتا ہے، جو غریب عوام کی آواز بنتا ہے، اس پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک عمل ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ چینل 24 پر پابندی حکومت پاکستان نے لگائی ہے، یہ اظہار کی آزادی کے خلاف ہے۔ 24 نیوز کی نشریات کی بندش کے خلاف جعفر آباد اور ڈیرہ بگٹی کی صحافی برادری اور سیاسی و سماجی شخصیات بھی سراپا احتجاج ہیں۔ صحافت پہ جب پابندی عائد ہوگی، اس کا مطلب ہے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ 24 چینل چل رہا تھا، جو ہے نا عوامی ہر مسائل کو اجاگر کر رہا تھا، اور اس کو جو ہے بحال کرنا چاہیے۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف فیصل آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کو حق اور سچ دکھانے کی سزا ملی۔ 24 چینل پچھلے 2 ماہ سے بند کیا گیا ہے، اس میں اچھی خبریں ہوتی ہیں، ان کو چلانا چاہیے۔ چینل کسی کو بھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور 24 کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور جو پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسے بحال کرے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 24 چینل بحال ہو، اس سے ہمیں بڑی انفارمیشن ملتی ہوتی تھی۔ صحافی برادری سمیت مختلف سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کا کہنا تھا کہ جب تک 24 نیوز کا لائسنس اور نشریات بحال نہیں کیا جاتا، تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، اختر مینگل، آفتاب شیرپاؤ اور مولانا عطاء الرحمان نے 24 نیوز کی بندش کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے 24 نیوز کی بندش فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ زور طریقے سے میں اس کو کنڈیم کروں گا کہ 24 کی جو نشریات روکی گئی ہیں وہ بلا جواز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرائع ابلاغ پر ایک حملہ ہے، اور اس کو کسی طور پر بھی کوئی معاشرہ بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا، نہ کوئی قانون کرتا ہے، نہ پاکستان میں بھی۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جاتی حکومت کر رہی ہے، اس کو کھول دیا جائے، اور یہ ناانصافی ہے، اور اس سے ناانصافی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ تو لوگوں کی سانسیں بند کی جاتی ہیں، چینل کی بات کر رہے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ جی اس ملک کی جمہوریت ہے، ہم نے ایسی جمہوریت نہیں ہے کہ یہاں پہ
साफ़ी भी उठाए जाएँ, यहाँ पे चैनल भी बंद किए जाएँ, जहाँ पे किसी को इज़हार राय की इजाज़त ना हो। ये जमहूरियत जो है ना पॉलिटिकल डिक्शनरी में हमने कभी नहीं देखी। किसी भी ऐसे सहाफ़ती रास्ते को रोकना ये बौखलाहट की निशानी होती है, ये नाकामी की निशानी होती है। हुकूमत जो है अब उच्च हथकंडों पर उतर आई है। जद्दा से पेशावर आने वाले मुसाफिर को तैयारे में बटेर से खेलना महंगा पड़ गया। पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे में बटेर लाने वाले मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक एक मुसाफिर अपनी जेब में बटेर डालकर तैयारे में लाया और दौरान परवाज़ उससे खेलना भी शुरू कर दिया। फ़ज़ाई मेज़बान ने जब मुसाफिर से बटेर लाने से मुतालिक सवाल किया तो वो उल्टा फ़ज़ाई मेज़बान पर गुस्सा करने लगा, जिस पर पायलट ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को तलब कर लिया। ASF एहलकारों ने मुसाफिर को तैयारे से हिरासत में ले लिया। तहरीरी मौज़रत के बाद बटेर को कब्जे में लेकर मुसाफिर को रिहा कर दिया गया। रायविंड में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा में दुआ में रिकत आमेज़ मनाजिर के साथ ख़त्म हो गया। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने दुआ में शिरकत की। शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट देखिए। तबलीगी इज्तिमा का बाकायदा आगाज जुमेरात के रोज अमीर तबलीगी जमात मौलाना नजरुर रहमान के बयान से हुआ, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के मारूफ उलमा इकराम ने दीन इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली। इख्तितामी दुआ से कबल मौलाना इब्राहिम देवला ने खिताब करते हुए कहा कि दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दावत तबलीग देना होगी ताकि दीन की पूरी दुनिया में तरवीज हो सके। खिताब के बाद मौलाना इब्राहिम देवला ने गुनाहों से माफी, मगफरत और रिज़्क़ के लिए खसूसी दुआ की। बिमा हुआ अहलुहु वज्जिल अंबिया कुल्लहुम खैरा व सलामुन अला मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबलीगी इज्तिमा में शरीक शहरियों के मुताबिक उलमा इकराम ने दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का दर्स दिया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पुरसुकून इज्तिमा हो गया, सुकून के साथ लोग बहुत खुश थे। अंदर इंतज़ामात बहुत ज़बरदस्त तैयार किए हुए थे, सब साथियों ने मास्क पहने हुए थे और एक टाट के नीचे 6 साथी उसके लेटे हुए थे और 6 फुट उन्होंने फासला रखा हुआ था। कोरोना फैलने का खर्चा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की बात मांग कर सब लोगों ने इसी चीज़ के ख्याल रखते हुए मास्क लगाए और सैनिटाइज़र लगाए। ये अल्लाह के रास्ते में निकलना ये बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि इसकी वजह से आदमी की आखिरत अच्छी होगी, आखिरत अच्छी होगी तो अल्लाह पाक दुनिया अच्छी करेंगे। इख्तितामी दुआ के बाद इज्तिमा के शुरका अपने आबाई इलाकों में रवाना हो गए। लाहौर में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चौधरी गयासुद्दीन ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर नियाजी बस अड्डा, मियाँ ट्रैवल शाहदरा चौक और मोकल ट्रैवल मांगा मंडी को सील कर दिया है। लाहौर में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चौधरी गयासुद्दीन की जानिब से कार्रवाई की गई है। फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फ़खर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इससे पहले जो है शोकस नोटिस जारी किए गए थे मुख्तलिफ अड्डा मालिकान और इंतजामिया को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से, जबकि इन पर जब अमल दरामद नहीं हुआ तो लाहौर के 3 जो बस अड्डे हैं उनको बंद किया गया है, जिसमें नियाजी बस अड्डा गुलशन रावी, इसके साथ साथ मियाँ ट्रैवल शाहदरा चौक और मोकल ट्रैवल मांगा मंडी शामिल है जिनको बंद किया गया है। जबकि लाहौर में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज की हदायत पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें मोटर व्हीकल आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चौधरी गयासुद्दीन अहमद ने नियाजी बस अड्डा, मियाँ ट्रैवल शाहदरा चौक और मोकल ट्रैवल मांगा मंडी को सील किया है। जबकि बस अड्डा इंतजामिया का कहना है कि मुतलका हुक्काम के पास जो है आज वो जाएंगे और अपने मौक़िफ़ से भी आगाह करेंगे। जी ठीक है फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने पहली बार अवाम इज्तिमा में मास्क पहन लिया। 94 साला मलका ने कोरोना की वबा के दौरान पहले कभी मास्क नहीं पहना था। मलका बरतानिया जंग में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पर पेश करने के लिए एक तकरीब में शरीक थीं और इस तकरीब के दौरान उन्होंने मास्क भी पहन लिया। वाज़ेह है कि 94 साला मलका ने कोरोना की वबा के दौरान पहले कभी मास्क नहीं पहना था। मलका बरतानिया जंग में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब में शरीक थीं। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स, मार्केटों और एजुकेशन और कल्चरल सेंटर्स को सील कर दिया गया और जुर्माने भी याद कर दिए गए। कराची से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर्स व मुख्तियारकार के साथ पुलिस की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयाँ की गई। ज्यादातर कार्रवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में की गई, जिसमें बेशतर छोटे बड़े रेस्टोरेंट, मार्केट्स के अलावा एजुकेशन व कल्चरल सेंटर पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी अब्दुल करीम का कहना है कि हुकूमती अहकामात पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जाएगा। इस होटल को 2 दिन पहले भी वार्न किया था, आप जो गवर्नमेंट ने टाइमिंग दी है उस पर आप इंश्योर करवाएं और उस दौरान आप सील अपना होटल बंद कर दें, मगर इन्होंने इसको दोबारा वायोलेट किया, इस वजह से हमने आज इसको सील किया है। मुख्तियारकार लियारी सलीम गडानी का इस मौके पर कहना था कि बारहा वार्निंग जारी किए जाने के बावजूद खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाने के साथ साथ सील भी किया जा रहा है। ना सिर्फ सख्ती बल्कि बड़ी सख्ती से निपटा जा रहा है। ये होटल को ना सिर्फ सील कर रहे हैं, इसको हम फाइन भी कर रहे हैं। इसी वजह से ये वायलेशन कितना किया जा रहा है? देखिए वो सिंध एपिडेमिक एक्ट के तहत 1,000 से लेके 10,000 से लेके आप 10 लाख तक फाइन किया जा सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर्स इलाकों का दौरा करेंगे। रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स के अलावा मास्क न पहनने वालों पर भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। कैमरामैन राहिल के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची।